हेलो पिला माने मु आज वेलकम करची ओडिशा स्कूल लर्नर्स चैनल को। तो आज आम पढ़ा जाऊे सप्तम श्रेणी कार्यपुस्तिका कार्यव्रत 1 साहित्य कलामाणिक विषय ना। तो लेखक होती अभिमन्यु सामंत सिंहार। तो लेखक किए ना अभिमन्यु सामंत सिंहार। तो डेरी नक भिडियो स्टार्ट करवा। भिडियो स्टार्ट करने आगे मुझे कहीदे कि जी मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर आउ कमेंट करियो सांग मान से शेयर करियो। तो चलो डेरी नक भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम एक अनुच्छेद देती कहे से अनुच्छेद पढ़ी ता तले जाइए प्रश्न उत्तर देवा। तो चलो अनुच्छेद पढ़ा। तो पिला माने मुझे बुझेबी मन दे बुझ ना आउ थे भिडियोटे आसोनी। तो भिडियोटे देना द्वापर जुगरे प्रबल प्रतापी कंस को बध करने मनुष्य रूप में भाद्रवा मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान श्रीकृष्ण धरा पृष्ठ जन्म लाभ करते। तो पे सेन्टेन्स कौन बुझल ना द्वापर जुगरे जो कंस को बध करने श्रीकृष्ण भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मानव रूप पृथ्वी जन्म लाभ करते। पे धरा मान हूँ पृथ्वी पृथ्वीर अन्य नाम हूँ धरा। तो मनुष्य अर्थ हूँ मनीष जमती तुम गोटे मनीष। तापर विषय तापर लाइन टा पढ़ा। से दुष्ट शक्तिर विनाश और धर्म प्रतिष्ठा निमंते मानव रूप धारण करथिले। से केउथि मानव रूप धारण करथिले ना दुष्ट शक्तिर विनाश और धर्म प्रतिष्ठा निमंते। तापर लाइन कृष्ण राजा कंस राजा बंदीशाला रे माता देवकी गर्भरु जन्म लाभ करी गोपरे गोपाल राजा नंदक घरे रही बाल्यलीला करिवे बोली पिता वसुदेव को शून्यवाणी देइथिले। श्रीकृष्ण जन्म होगा आगुरी पिता को शून्यवाणी देइथिले। पिता किए ना वसुदेव माता देवकी। माता कृष्ण कंस राजा बंदीशाला रही गर्भरु जन्म लाभ करथिले और तापर से शून्यवाणी करथिले जे मु जाइकी गोपरे गोपाल राजा नंद को घरे रही मोर बाल्यलीला मान छुआ बेल कटेबी। तो तापर लाइन तेणु प्रबल वर्षा राति वसुदेव कृष्ण को नहीं जमुना नदी पार हो गोपपुर गले। तो कौन ना सेन प्रबल वर्षा होता वसुदेव कृष्ण को नहीं जमुना नदी पार हो गोपपुर गले। पे तुम शुणी गंगा जमुना से जमुना नदी पार हो गोपपुर को गले। तापर लाइन कौन दे ना प्रभु वर्षा तिंती जाउथिबारु बाटरे नागराजा अनंत बासुकी निजर विशाल फणा ढांकी देले। ना से नागराज होचे आमर किए ना अनंत बासुकी। जो से देखिले प्रभु वर्षार ओदा हो जाउछंती तेणु से विशाल फणा को ढांकी देइथिले। सबु बाधा विघ्न अतिक्रम करी श्रीकृष्ण को नहीं नंद राजा घरे छाड़ी ना किए छाड़ी ना वसुदेव छाड़ी। एते जो बाधा विघ्न जमुना नदी पार हेबा वर्षा बेले एते कष्ट करी वसुदेव नहीं नंदराजा घरे छाड़ी। प्रभु श्रीकृष्ण ये पवित्र जन्म दिवस को जन्माष्टमी भाव पालन कराए। तो पिला माने तमें जानी जन्माष्टमी तो सब घरे घरे पालन हुए। तो कह जन्माष्टमी केतबेले पालन करा जाए। तो चलो शिक्षण कार्य 1 को जीवा। देखा शिक्षण कार्य 1 कौन देछि। प्रथम क्वेश्चन दे तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़ी को पढ़ी प्रश्नर तैयारी कर। तो पिला माने तुमको तो एटा सहज लगिबा। तो चलो कौन नंबरटा देखिबा कौन देछि। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान श्रीकृष्ण जन्म लाभ करथिले। तो आप क्वेश्चन कौन हम ना लिखाई भगवान श्रीकृष्ण केउ मासरे और केउ तिथि जन्म लाभ करथिले। तो यहीटा आप बेस्ट क्वेश्चन। तो खटा देखिबा
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତା ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଦେବକୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ବସୁଦେବ। ତ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଘଟି କ'ଣ? ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାର ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ନେଇ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ନମ୍ବରକୁ। ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କୋଶ୍ଚିନ୍? ନା କାହାର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ସରିଯାଇଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 କି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସୁଜିଆ। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦୁଷ୍ଟର କ'ଣ ହେବ? ଦୁଷ୍ଟର ହେବ ଶକ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି। ଧରାର କ'ଣ ହେବ? ନା ପୃଷ୍ଠ। ଶୂନ୍ୟର କ'ଣ? ନା ବାଣୀ। ବିଶାଳ କ'ଣ? ନା ଫଣା। ତାପରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଗାର ତରଣା ହେଇଛି, ତମେ ସବୁ ଦେଖିଦେବ। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 3। ଆସ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି ଏହାର କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। କ'ଣ? ନା ସମ୍ରାଟ, କାନନ, ନନ୍ଦନ, ଭାଳୁଛନ୍ତି, ନିଶାଚର। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ମଥୁରାର ରାଜା କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ତଳେ ଗାର ଦେଇଛି, ତ ରାଜା ଜାଗାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ସମ୍ରାଟ ହେବା ବେଷ୍ଟ। ତ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତ ଗାର ମାରିଛି କାହା ତଳେ? ନା ପୁତ୍ର ଜାଗାରେ ଏଠି ହେବ ନନ୍ଦନ। ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା କାନନ। ଏବେ ଯିବା ଘ ନମ୍ବରକୁ। ଘ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମା ପୁତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ହେବ ନା ଭାଳୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ନମ୍ବର। ବଣରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାକ୍ଷସ ତଳେ ଗାର ମରାଯାଇଛି, ତ ରାକ୍ଷସ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶାଚର। ତାପରେ ଏଥିସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 3 ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା 4କୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4କୁ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ନୟନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନା ଚକ୍ଷୁ। ବାକ୍ୟ ହେବ ଚକ୍ଷୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ? ନା ଜନକ। ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଗ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ନୟନ, ଜନକ, କଠାଉ, ତରୁ, ମାତା, ବନ। ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୟନର ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ, ଜନକର ପିତା, କଠାଉର ପାଦୁକା, ତରୁର ବୃକ୍ଷ, ମାତା ଜନକୀ, ବନର ହେଲା କାନନ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଚକ୍ଷୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ପିତା ଆମ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ପାଦୁକା। ଭରତ ରାମଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ? ବୃକ୍ଷ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ତମେ ମନକୁ ବି ଲେଖିପାରିବ। ତ ମାତାର କ'ଣ? ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ? କାନନ। ବାଘ କାନନରେ ରୁହେ। ଏଥି ସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟ 4 ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା 5କୁ। 5ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନିଶାରେ ଚରେ ଯେ ନିଶାଚର, ସେଇଭଳି ଆଉ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତଚର, ତାପରେ ଜଳଚର, ଉଭୟଚର ଆଉ ସ୍ଥଳଚର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ 4ଟା କହିଦେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି। ନିଶାଚର ମାନେ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ରାକ୍ଷସ। ତାପରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତରୁ ମାନେ କ'ଣ? ତରୁ ମାନେ ଗଛ, ଗଛର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତରୁ। ତା ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁ ଥାଉ ମନେ। ଡାକିନି ମାନେ ତମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଡାକିନି ମାନେ ଡାହାଣୀ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗପ ଶୁଣିଥିବ ଡାହାଣୀ। କିଏ କିଏ ଶୁଣିଛ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ କହିକି କହିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘ ନମ୍ବର ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ। ତ ହୃଦତାପ ମାନେ କ'ଣ ନା ହୃଦୟ, ହୃଦର ଉତ୍ତାପ। ହୃଦତାପ ମାନେ ହୃଦର ଉତ୍ତାପ। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଉ ନମ୍ବରକୁ। ଉ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ। ଏଠି ଗୋଟିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଡ଼ା। କ'ଣ ନା ପେଡ଼ା। ତ ଏ ସହିତ ଆମର ସବୁଯାକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।